फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज आम भारतर नदी विषय पढ़ा। तो ये टॉपिकटा मु कौन नहीं ना आगु को बहुत किसी एग्जाम आसो तो से आम गोटे गोटे टॉपिक को कवर करवा। से आम जोग्राफी हो हिस्ट्री हो जेकोसी करंट अफेयर्स हो कि जहाँ हो आम गोटे गोटे टॉपिक कवर करवा। तो प्रथम यही जो टॉपिकटा नहीं भारतर नदी आम आज भारतर विभिन्न नदी विषय पढ़ा। जेपरी आम सिंधु नदी विषय पढ़ा आउ गंगा नदी जमुना नदी विभिन्न गोदावरी। तो यही सब नदी विषय जाना। तो ये जो नदी विषय जाना तो यही मोर हैंड नोट रे इनस करदे आम से विषय डिस्क्राइब कर बुझा। आदि से जिनटा को आम नोटा को तुम नापी चाहूच ताहले मोर डिस्क्रिप्शन रे पीडीएफ शेयर कर देछि। तो पीडीएफ भी डाउनलोड भी कर परिबो बुझले। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो से नदी विषय जाना पूर्व आम कि से विषय जाना नदी कौन। तो प्रथम नदीर अववाहिका विषय कौन कहवा। तो नदीर अववाहिका कौन ना आम जाना जो अंचल गोटे मुख्य नदी और ताहार समस्त उपनदी गुड़ी जल जोगाई थाए ताहाकू नदीर अववाहिका बोली कहुए। तो ये देखा इजिप्ट प्रवाहित नील नदी कौन कहली ना इजिप्ट प्रवाहित नील नदी सी हूँ पृथ्वीर बृहत्तम जहाँकि अववाहिका अंचल बुझीपार ना ना। तापर भारतर नदी गुड़िक दुई भाग में विभक्त कराई। प्रथमतः हिमालय भारतीय नदी आउटा हूँ उपद्वीपीय नदी बुझीपार ना ना। तापर आई आकार गभीरतार उपत्यका जोठी नदीर दुई कूल कांथ भाई दंडायमान ताकू केनियन कहुए। ताले ये क्वेश्चन आछी केनियन क्या कहुए ना आई आकार गभीरता उपत्यका जो थाए आई आकार उपत्यका थिले तो नदीर दुई कूल को कांथ भाई दंडायमान होते ताकू केनियन कहुए। तो भी आकार उपत्यका तुम जानी ताकू नदी खात बोध कहुए। तापर आम जाना गंगा आ ब्रह्मपुत्र नदी जो अच्छी तार निम्न सज्जार त्रिकोणभूमि देखा जाए। गंगा आ ब्रह्मपुत्र त्रिकोणभूमि देखा जाए निम्न सज्जार। तो से त्रिकोणभूमि पृथ्वीर सर्वबृहत्तम त्रिकोणभूमि बुझे ना नहीं जहाँकि जानता सुंदरवन जहाँकि महाबल बाघ से बासस्थली अच्छी सुंदरवन बुझला ना। कौ नदीर निम्न सज्जार गंगा और ब्रह्मपुत्र नदीर निम्न सज्जार त्रिकोणभूमि सृष्टि है पृथ्वीर सर्वबृहत त्रिकोणभूमि बोली कहुए बुझला। तापर आम जाना नदीर विन्यास। नदी विन्यास कहले नदी केते प्रकार अच्छी गोटा हूँ वृक्षाकृति बुझे ना नहीं। तापर समांतराकृति तापर छताकृति तापर आयताकृति बुझला। ये तो थिला नदी को ऊपर टिके जस्ट धारणा किंतु एबे आमे डिस्क्राइब करकिना नदी विभिन्न नदीर विषय आम जाना। प्रथमतः आम जोटा आलोचना आगे प्रथम करवा ताहा हूँ सिंधु नदी बुझे सिंधु नदी विषय पढ़िया। तो सिंधु नदीर प्रथम उत्पत्ति स्थल कौटी प्रथम कह गले तीधतरे मानसरोवर हृदय ही तार उत्पत्ति बुझला ना। कौन कहली ना सिंधु नदीर उत्पत्ति स्थल हूँ मानसरोवर हृद जोटा तीधतरे अवस्थित से हृदय ही उत्पत्ति होती। पश्चिम दिगरे प्रवाहित हो जम्मू और काश्मीर राज्यर लद्दाख जिला दे भारत को प्रवेश कर बुझे ना नहीं। सिंधु नदीर प्रथम उत्पत्ति स्थल हूँ मानसरोवर हृद पश्चिम दिगरे प्रवाहित हो जम्मू काश्मीर दे लद्दाख जिला दे भारत को प्रवेश कर। सिंधुर तार उपनदी किए उपनदी जास्कार नुब्रा हुंज काश्मीर ये सब विभिन्न अंचल मिलित होती। ओके झेलम चेन्नाब राबी ब्यास सतलेज ये परस्पर सहित मिलित हो सिंधु नदी सहित पाकिस्तान रे मिथनाकोट ठारे मिलित हो मिसी कौटी मिथना कोठारे। ताले बुझला ना ताले आम जाइले सिंधुर उपनदी जाइले आ सिंधु कौट बाहर मानसरोवर हृदय बाहर। ताले ये हूँ सबुठार देख तार दैर्घ्य हूँ 2900 किमी सिंधुर के 2900 किलोमीटर हूँ तार दैर्घ्य बुझला ना। तो ये सिंधु आम व्यवहार दृष्टि भारत 20% व्यवहार कर जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब आउ 80% अलग देश जहाँकि पाकिस्तान व्यवहार कर। आम जाना गंगा नदी बुझीपार ना। तो ये गंगा नदी विषय में पढ़ा। गंगा हूँ आम जान पवित्र नदी। तो उत्पत्ति स्थल हूँ भागीरथी गंगार उत्पत्ति स्थल ना हूँ भागीरथी जहाँकि गोमुख नामक स्थान में गंगोत्री तुषार सूत्रु उत्पत्ति होती। उत्पत्ति स्थल नाम हूँ भागीरथी जहाँकि गोमुख नामक
ସ୍ଥାନ ରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସେତୁରୁ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦେବପ୍ରୟାଗ ଠାରେ ଅଳକାନନ୍ଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛି। କାହା ସହିତ? ଦେବପ୍ରୟାଗ କାହାଠାରେ ଅଳକାନନ୍ଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ସିଏ କ'ଣ କଲା? ଗୋମୁଖ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସେତୁରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେବପ୍ରୟାଗ ଠାରେ ଅଳକାନନ୍ଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଉପନଦୀ କିଏ? ଯମୁନା, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋଶି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଉପନଦୀ। ବୁଝିହେଉଛି? ହିମାଳୟ ସ୍ଥିତ ଯମୁନେତ୍ରୀ ହିମବାହରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଗଙ୍ଗାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ସେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ମିଳନସ୍ଥଳକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। କାହାର? ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନା। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଯେଉଁ ମିଳନସ୍ଥଳୀ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସେଟାକୁ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତାପରେ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ କୁହାଯାଏ। ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଯାଇ ସରସ୍ୱତୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ତ୍ରିବେଣୀ କହିବା। ତିନିଟା ନଦୀ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ତ ସରସ୍ୱତୀ ମିଶି ତ୍ରିବେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଆସିଲା। ଗଙ୍ଗା ହିମାଳୟ ସ୍ଥିତ ଯମୁନେତ୍ରୀ ହିମବାହରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯମୁନା, କ'ଣ କହିଲି? ଗଙ୍ଗା ଯିଏ ତା'ର ଭାଗୀରଥୀ, ତାଙ୍କ କ'ଣ ତା'ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ସେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସେତୁରୁ କ'ଣ ତା'ର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ତା'ର ଉପନଦୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯମୁନା। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ଯମୁନା ସହିତ ଯେଉଁ ମିଶିଛି ହିମାଳୟ ସ୍ଥିତ ଯମୁନେତ୍ରୀରୁ ବାହାରିଛି। ଯମୁନା କେଉଁଠି? ଯମୁନେତ୍ରୀରୁ ବାହାରିଛି। ସେ ଯମୁନା ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଏ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ କହିବା। ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ ମିଶିକିନା ତ୍ରିବେଣୀ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଗଙ୍ଗାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 2500 କିମି। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କିଏ? ଗଙ୍ଗା, ଯାହାକି 2500 କିଲୋମିଟର କ'ଣ ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ମେଘନା ନାମରେ ପରିଚିତ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତ ଗଙ୍ଗା କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ଗଙ୍ଗା କାହା ସହିତ ମିଶିଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ କାହା ନାଁରେ ପରିଚିତ? ମେଘନା ନାଁରେ। ସେଠି ମେଘନା ନାମରେ କ'ଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସହିତ ମିଶିଛି କେଉଁଠି? ବାଂଲାଦେଶରେ। ସେଠି ମେଘନା ନାଁରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ତ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସିନ୍ଧୁ ଓ ସତଲେଜ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ଅନୈତ ଦୂରରୁ ବାହାରିଛି। ସିନ୍ଧୁ ଓ ସତଲେଜ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ଅନୈତ ଦୂରରୁ ବାହାରିଛି। ନାମଚେ ବରୁଆ ଠାରେ ୟୁ ଭଳି କ'ଣ ବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ସେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କିଏ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ସତଲେଜ, ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ସତଲେଜର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଅନୈତ ଦୂର, ସେ ଦୂରରୁ ବାହାରିଛି। ସେଇ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ନାମଚେ ବରୁଆ ଠାରେ ୟୁ ଭଳି ବାଙ୍କ ହୋଇକିନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରବେଶ ଦେଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିହଙ୍ଗ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ତା'ର ତିବ୍ଦତରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ସାମ୍ପୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି? ତିବ୍ଦତରେ। ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଶରେ ଯମୁନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯମୁନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପଦ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କ'ଣ କହିଲି? ନା ଗଙ୍ଗାକୁ ଯେମିତି ପଦ୍ମା କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯମୁନା କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଯିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଚଉଡ଼ା ନଦୀ, ମାନେ ତା'ର ଓସାରରେ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ନଦୀ। ତାହେଲେ ଏ କ'ଣ କହିଲି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଉଛି ଯାହାକି ତାକୁ ତିବ୍ଦତରେ ସାମ୍ପୋ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯମୁନା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ତାକୁ ପଦ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଝିରେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ସେ ଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ମାଜୋଲି ଦ୍ୱୀପ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଜୋଲି ଦ୍ୱୀପ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଯେଉଁ ଅଛି ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ଏହିସବୁ ନଦୀ ବାହାରିଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ତ ଗଲେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏଇସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ବାହାରିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତରୁ ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ବାହାରିଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ନର୍ମଦା ନଦୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅମରକଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରିଛି କିଏ? ନର୍ମଦା ନଦୀ। ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1312 କିଲୋମିଟର, ବିସ୍ତୃତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
ଦେଇ ଯାଇଛି। କିଏ? ନର୍ମଦା ଆଉ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଅମରକୋଟ ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରିଛି। ତା'ର 1312 କିଲୋମିଟର। ତାପ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବେତୁଲ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି। କିଏ? ତାପ୍ତି ନଦୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବେତୁଲ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି। ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1450 କିଲୋମିଟର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ତା'ର ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଗୋଦାବରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଗୋଦାବରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ 1450। ପ୍ରଥମ କିଏ? ଗଙ୍ଗା। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ବୁଝିବନି? ତା'ର ଉପନଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ୱାଧା, ପ୍ରାଣହିତା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ତ ଏଇସବୁ ତା'ର ଉପନଦୀ। ତାପରେ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାବଳେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଝରଣାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1312 କିଲୋମିଟର। ଏହା ତାପରେ ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି? ଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଉପନଦୀ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, କୋୟାନା, ଘଟପ୍ରଭା, ମୁସି, ଭୀମା ଏସବୁ ହେଉଛି ତା'ର ଉପନଦୀ। ବିସ୍ତୃତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ, ଏ କୃଷ୍ଣା ନଦୀରେ ଗୋଟେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗରରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେଉଁଠି? ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ହୋଇଛି। ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା କାବେରୀ ନଦୀ। କାବେରୀ ନଦୀର କହିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟଗିରି ବାହାରି ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୁଡାଲୁଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦେଇକିନା ସେ କୁଡାଲୁଠାରେ ଯାଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 765 କିଲୋମିଟର। ଉପନଦୀ ଅମରାବତୀ, ବୁଝିଲେ ନା? ଏସବୁ ଉପନଦୀ ସବୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ବିସ୍ତୃତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏସବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଯେଉଁ କାବେରୀ ନଦୀ, ଏ କାବେରୀ ନଦୀରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେଖିବା। ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସେ ମେଟୁରୁଠାରେ ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଝିଲା? କାବେରୀ ନଦୀରେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମେଟୁରୁଠାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାବେରୀ ନଦୀ କ'ଣ? ଶିବ ସମୁଦ୍ରଠାରେ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉଛି ଶିବ ସମୁଦ୍ରଠାରେ ଜଳପ୍ରପାତ ଯେଉଁଟା। ବୁଝିହେଉଛି? ଯାହାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲାର, ସୁନାଖଣିକୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କରୁଛି। ଓକେ। ହ୍ରଦ କହିଲେ କ'ଣ? କାସ୍ପିଆନ୍ ମରୁହ୍ରଦ ଏବଂ ଆଲାର ହ୍ରଦ ଭଳି ବିଶାଳ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ ସାଗର କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କାସ୍ପିଆନ୍ ମରୁହ୍ରଦ ଓ ଆଲାର ହ୍ରଦ ଭଳି ବିଶାଳ ହ୍ରଦକୁ ମଧ୍ୟ ସାଗର କୁହାଯାଏ। ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ କହିଲେ କିଏ? କ'ଣ? ଡାଲ ହ୍ରଦ ନୈନିତାଲ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର, ଲୋକଟକ ଯିଏ ହେଉଛି ମଣିପୁରର, ବରାପାଣି ମେଘାଳୟର, ଏସବୁ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଭାକ୍ରା ନଗର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗରରେ ହେଇଛି। ଭାକ୍ରାନଗର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗରରେ ହେଇଛି, ଯାହାକି କେଉଁ ନଦୀରେ? ସତଲେଜ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି। ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ବୁଝିଗଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠି? ଧମତରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସିଆହୁଆ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତ ଏଠି ଆସିଲା ଯେଉଁ ମହାନଦୀ, ସିଏ ଧମତରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସିଆହୁଆ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିକିନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 857 କିଲୋମିଟର। ଏହା ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ତ ଏହା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ଯାଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଏହା ଯେଉଁ 857 କିଲୋମିଟର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଓଡ଼ିଶାର 494 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଅଛି 494 କିଲୋମିଟର। ତ ବୌଦ୍ଧର ସୁନାଖଣିଠାରୁ ଦଶପଲ୍ଲାର ବଡ଼ମୂଳ ଘାଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ ଗଣ୍ଡ? ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ବୌଦ୍ଧର ଯେଉଁ ସୁନାଖଣିଠାରୁ ଆମର ଦଶପଲ୍ଲାର ବଡ଼ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଘାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାହାକୁ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ। ଶାଖା ନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ି, କୁଆଖାଇ, ବିରୂପା, ଏସବୁ ଭାର୍ଗବୀ, ଦୟା, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଶାଖା ନଦୀ। ଉପନଦୀ କହିଲେ ତେଲ, ଏ ବି। ଏହି ନଦୀରେ ହୀରାକୁଦଠାରେ ଏକ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ଜାଣିଛେ? ମହାନଦୀ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଯେଉଁ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍।
କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି। ଯୋବ୍ରା କଟକର ଯୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁଟା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମହାନଦୀ ଉପରେ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଠାରୁ ବାହାରି ରାଉରକେଲା ନିକଟସ୍ଥ ବେଦବ୍ୟାସଠାରେ ନାମ ଧାରଣ କରିଛି। କ'ଣ କହିଲା? ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲ ନଦୀର ଦୁଇଟି ଯୋଗ ହେଲା ପରେ ସେ କେଉଁଠି ଯୋଗ ହୋଇଛି? ରାଉରକେଲା ଠାରେ ବେଦବ୍ୟାସ ଠାରେ ହିଁ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାହାର ନାମ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ବୈତରଣୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଧାମରାଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ ଏକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଦେଖ ନା ସେ ବୈତରଣୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଧାମରାଠାରେ ତାପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ଓକେ। ତାପରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ ଏକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଡ୍ୟାମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେଉଁ? ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ ଏକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 799 କିମି। ଶାଖା ନଦୀ ଖରସ୍ରୋତା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଯେଉଁ ଅଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତାପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 433 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି। କିଏ? ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଉପନଦୀ ଶାଳନ୍ଦୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମେଘାସନ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇ ଶାଳନ୍ଦୀ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 365 କିଲୋମିଟର। କାହାର? ବୈତରଣୀ ନଦୀର। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଏହି ନଦୀର ଛଦିଆରେ ହେଇଛି। ତାର ଏଠି ଆସିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିବା এই ବରେହି ପାଣି ହେଉଛି এই ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀ ଛଦିଆରେ। କେଉଁ ନଦୀ? ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 175 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଋଷିକୁଲିଆ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷି ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀ, ଯାହାକି କାହିଁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଉପନଦୀ ଧନେଇ, ବଡ଼ ନଦୀ, ବାଘୁଆ ଏସବୁ 165 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତାପରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବଂଶଧାରା ନଦୀ। ଉପନଦୀ ମହେନ୍ଦ୍ରତୟା ନଦୀ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ରତୟା କୁହାଗଲା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 230 କିଲୋମିଟର। କାହାର? ବଂଶଧାରା ନଦୀର। ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଅଛି ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଉପରେ ହେଇଛି ଜଳପ୍ରପାତ। ତାପରେ ଚିଲିକା ଚିଲିକା ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣି ହ୍ରଦ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାହାକି ଅଛି। ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 71 କିଲୋମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 32 କିଲୋମିଟର। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 780 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ 144 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ପକ୍ଷୀ ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାକୁ ଆସନ୍ତି କିଏ? ସବୁ ଯେତେ ବାହାରୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଶୀତ ଋତୁରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠୁ ଆସିକିନା କାଶ୍ମୀର ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି କିଏ? ଯେଉଁ ବାହାର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଚିଲିକା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣି ହ୍ରଦ କହିଲେ ଚିଲିକା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣି ହ୍ରଦ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜାତିର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜାତିର ଡଲଫିନ୍ଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ମାନେ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏଇଠି ସାତପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଡଲଫିନ୍ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥଳୀ ସାତପଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ। ଅଂଶୁପା ହେଉଛି ଏକ ମଧୁର ହ୍ରଦ ଯାହାକି ଅଶାକୃତୀୟ ହ୍ରଦ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 କିଲୋମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 2 କିଲୋମିଟର। ପଶ୍ଚିମ ସାରଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପୂର୍ବରେ କୁଞ୍ଜର ପାହାଡ଼। ଏହା ଏକ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ। ତାପରେ ପାଟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ମଧୁର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 କିଲୋମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 1/2 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ସେ ନଦୀକୁ ଆମେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ ଆଉ ଏ ନଦୀ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓର, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବି କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି। ତ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍